Hello students, in today's video we have to learn what is meant by oxidation and reduction. First we will define oxidation. So to learn the oxidation process we have to observe some reaction given on the blackboard. Okay, simple reaction है Mg plus O2 forms MgO. In this reaction this oxygen atom combines with magnesium Mg and form magnesium oxide. Carbon plus oxygen and forms carbon dioxide. अगदी well known reaction आहे तुम्हाला. In both of these two reactions, oxygen combines. These reactions, oxygen combine to form a new product. Okay. Now look at these two reactions. In this reaction, MgH2 forms Mg plus H2. This MgH2, this reactant lose the hydrogen atom. That means the hydrogen atom removed from MgH2. This reaction is also oxidation reaction. Here CH3 methane lose hydrogen atom and form CH2 new product. So in both of these reactions, reactant loses hydrogen atom. So as these are oxidation reaction. मग आपण याला डिफाइन कसं करू? The chemical reaction in which reactant combines with oxygen and form a new product. And in this reaction, reactant lose hydrogen and form a new product. So याची आपण एकत्रित डेफिनेशन केली तर आपल्याला याप्रमाणे डेफिनेशन मिळते. The chemical reaction in which the reactant combines with oxygen or loses hydrogen atom to form the new product is called oxidation reaction. Okay. Now oxidizing agent means the special substance which helps chemical reaction to oxidation of reactant by generating oxygen. त्यांना म्हणतो आपण oxidizing agents. Now which are they? K2Cr2O7 H2SO4 and manganese dioxide KMnO4 H2SO4. These two substances commonly used as oxidizing agent. Oxidizing agent also called as oxidant. यांना आपण oxidizing agent म्हटलं आहे. यांनाच काय म्हणतात? In other words, this substance called as oxidant. That means oxidants are the substance which makes oxygen available for oxidation reactions. Okay? आता ऑक्सिडायझिंग एजंट हा K2Cr2O7 पोटॅशियम डायक्रोमेट हा ऑक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन घडवून आणण्यासाठी कशा प्रकारे वर्क करतो. आता ही रिएक्शन बघा. CH3CH2OH forms in presence of K2Cr2O7 and H2SO4 forms CH3COOH. This is the formula for acetic acid. माहिती आहे तुम्हाला? Acetic acid. And this is the formula for ethyl alcohol. CH3CH2OH called as ethyl alcohol. Ethyl alcohol in the presence of K2Cr2O7 and H2SO4 forms the new product acetic acid. In this reaction oxidation takes place. The oxidation means gain of oxygen म्हणजे ऑक्सिजन मिळवणे किंवा रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. तर इथे कोणती प्रोसेस झाली या दोन पैकी? इथे या रिएक्शन मध्ये हा K2Cr2O7 याला म्हणतो आपण पोटॅशियम डायक्रोमेट हा एक ऑक्सिजन जनरेट करतो आणि हा न्यू जनरेटेड ऑक्सिजन याला
अशा सिंबलमध्ये मेन्शन करतात. दिस ऑक्सिजन कॉल्ड ॲज नेसंट ऑक्सिजन. मराठीमध्ये याला नवजात ऑक्सिजन असे म्हणतात. तर हा पोटॅशियम डायक्रोमेट हा एक नेसंट ऑक्सिजन अवेलेबल करतो फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ दिस रिएक्शन. Potassium dichromate makes the oxygen available for the oxidation of this reactant and forms a new product, acetic acid. In this way, this substance helps for oxidation, so it is called as oxidizing agent or oxidant. नंतर KMnO4 मध्ये पोटॅशियम परमॅंगनेट म्हणतो, याचा पण यूज कसा होतो अशाच प्रकारचे रिएक्शन नंतर बघू. हे दोन ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, फर्स्ट सेकंड. नाउ थर्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट इज H2O2 means hydrogen peroxide. This forms H2O plus oxygen, nascent oxygen. This oxygen, newly formed oxygen, is also take part in the chemical reaction and in oxidation process and form the oxygen molecule. Okay, so this is the mild oxidizing agent. Fourth oxidizing agent is O3. This form oxygen plus nascent oxygen, and nascent oxygen denoted by the symbol square box. In square box, O means nascent oxygen किंवा याला न्यू जनरेटेड ऑक्सिजन असं पण म्हणू आपण. इन दिस वे दिस सबस्टन्स आर हेल्प्स फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ द रिएक्टंट, सो दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओके, नाउ वी विल लर्न अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिडेशन. तर हा जो ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे हा ऑक्सिडेशन प्रोसेस मध्ये कसा वर्क करतो त्यासाठीची एक रिएक्शन बघू आपण. KMnO4 प्लस FeSO4 याला म्हणतात फेरस सल्फेट, याला म्हणतात पोटॅशियम परमॅंगनेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस H2SO4. हा जो पोटॅशियम परमॅंगनेट आहे हा H2SO4 च्या जोडीनेच काम करतो, म्हणजे याला सोबत घेऊन करतो, म्हणून आपण ही पेअर लिहिली आहे. जसं पोटॅशियम डायक्रोमेट आहे तो सुद्धा ह्या H2SO4 सोबत ऑक्सिडायझिंग एजंटचं काम करतो. हे पेअरनी काम करतात. ओके, म्हणून आपण हे असं लिहिलंय की पेअर झाली. तर हे जे रिएक्टंट झाले या रिएक्शन म्हणून आपल्याला वेगळ्या प्रकारे ऑक्सिडेशन कसं होतं ते बघायचं आहे, आणि त्यावरून आपण ऑक्सिडेशनची आपल्याला एक नवीन डेफिनेशन मिळणार आहे. बघू आपण त्याचे प्रॉडक्ट काय होईल. K2SO4 forms K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 by 3 plus H2O. आता ही एवढी मोठी रिएक्शन आहे, बॅलन्स फॉर्म मध्ये नाही आहे, आणि एवढी मोठी रिएक्शन तुम्हाला बॅलन्स करायला कोणी विचारणार नाही. फक्त आपल्याला ऑक्सिडेशनची न्यू डेफिनेशन किंवा ऑक्सिडेशन वेगळ्या प्रकारे कसं होतं ते बघायचं आहे. त्यासाठी आपण बॅलन्स करण्याच्या भानगडीत न पडता इन दिस रिएक्शन विच प्रॉडक्ट अंडरगोज ऑक्सिडेशन ते शिकायचं आहे. हिअर दिस इज द फेरस सल्फेट and it is the ferric sulfate. Here ferrous sulfate undergoes oxidation and forms ferric sulfate. एवढंच या रिएक्शन मध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. आपण ऑक्सिडेशन म्हणजे काय म्हटलं होतं, गेन ऑफ ऑक्सिजन और रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. तर आपल्याला इथे दोन्ही दिसत नाही, तर ही ऑक्सिडेशन रिएक्शन वेगळ्या प्रकारे आहे. तर बघा कसं काय झाले ते आपण हे दोन सबस्टन्सवर आता फोकस करू. ferrous sulfate FeSO4, this is the ferrous sulfate and forms Fe2SO4 by 3. that is ferric sulfate. त्याचे ऑक्सिडेशन कोण करतो,
हा जो पोटॅशियम परमॅंगनेट आहे हा ह्या फेरस सल्फेटचं फेरिक सल्फेटमध्ये ऑक्सिडेशन करण्याचं काम करतो, म्हणून याला म्हणू आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट. ओके. आता याचं ऑक्सिडेशन होताना बघा कसं होतं ऑक्सिडेशन याचं, फेरस टू फेरी. इथे आपण बघितलंय कोणत्याही कंपाऊंड मध्ये एक पॉझिटिव्ह आयन असतो, दुसरा निगेटिव्ह आयन असतो. इथे पॉझिटिव्ह हा निगेटिव्ह. आता याची आयनिक रिएक्शन लिहिली आपण तर असं होईल, आयनिक रिएक्शन लिहू आपण Fe, याच्यावरचा चार्ज 2+ आहे, Fe चा चार्ज 2+ आहे, सल्फेट SO4 2- आणि Fe 2+ plus SO4 2- combines and form FeSO4. ओके. आता याचा चार्ज कसा लक्षात घ्यायचा बघा, फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला चार्ज कसा लिहायचा ते सांगितलं होतं मी. इथे आपल्याला एक कोणाचा तरी, कारण आता फेरस आणि फेरिक याची व्हॅलन्सी बदलत असते, व्हेरिएबल व्हॅलन्सी वाला प्रॉडक्ट आहे हा आयन. पण हा जो सल्फेट आहे याची व्हॅलन्सी फिक्स आहे SO4. तर त्या खाली आपण याची व्हॅलन्सी लिहितो फॉर्म्युले तयार करताना केमिकल, आणि त्याच्या खाली त्याची व्हॅलन्सी लिहू. आता SO4 चा 2 चार्ज आहे, याचा एक 2 असेल तेव्हाच आपल्याला इथे बाजूला 2 नाही लागलाय आहे ना. SO4 चा 2 चार्ज, याची व्हॅलन्सी 2, म्हणजे याची पण 2 असेल. आणि मग इथे फॉर्म्युला तयार करताना काय करतो, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतो आणि मग Fe. आता Fe2SO4 ऍक्च्युअली याचा फॉर्म्युला तयार होतो Fe2SO4/2. हे 2 सारखे असल्यामुळे डिवायडिंग बाय 2 अँड वी गेट द फॉर्म्युला FeSO4. ओके. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे कशासाठी सांगितलं की याच्यावरचा चार्ज किती आहे ते ओळखण्यासाठी. या फॉर्म्युल्यावरून त्याच्यावरचा आपल्याला चार्ज ओळखता येतो. याची व्हॅलन्सी किती आहे, 2 आहे, पॉझिटिव्ह 2 चार्ज. त्याचप्रमाणे आता इथे बघा Fe2 हे 2 कोणाचं लागलंय, सल्फेटचं, आणि इथे 3 लागला आहे, म्हणजे याची व्हॅलन्सी किती असेल, 3 असेल, म्हणजे ज्याच्यावरचा पॉझिटिव्ह चार्ज 3+ and plus SO4 2-. अशा प्रकारे ही झाली आयनिक रिएक्शन. आता पुन्हा फेरस, दिस इज Fe2+ means ferrous and Fe3+ called as ferric. So here ferrous converted into ferric. तर आपण याची वेगळी रिएक्शन लिहू, त्याला म्हणतात नेट रिएक्शन. Net reaction shows the how ferrous converted into ferric. Fe2+ ferrous and forms Fe3+ ferric. हा आहे ferrous आणि हा आहे ferric. आता हे कसं फॉर्म झालं, याचा पॉझिटिव्ह चार्ज इथे बघा 2+ आहे फेरसचा आणि फेरिकचा झाला 3+, म्हणजे 1 युनिटनी हा पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज झाला. तर हा पॉझिटिव्ह चार्ज केव्हा इन्क्रीज होईल, जेव्हा हा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल. समजलंय तुम्हाला, फेरस कन्वर्टेड इंटू फेरिक बाय लुजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. आता इथे 1 इलेक्ट्रॉन लूज झाला म्हणून या फेरसचा चार्ज 1 युनिटने इन्क्रीज झाला. सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन रिएक्शन. फ्रॉम दिस वी कॅन डिफाइन द ऑक्सिडेशन इन अनदर वे. ऑक्सिडेशन मीन्स द लूजिंग ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन. आता यामध्ये एकच इलेक्ट्रॉन लूज झाला, काही रिएक्शन मध्ये एकापेक्षा अनेक इलेक्ट्रॉन सुद्धा लूज होऊ शकतात. सो oxidation means losing of 1 or more electron. अशा प्रकारे आपण 3 शॉर्ट डेफिनेशन लिहू याची. पहिली डेफिनेशन आपण लिहिलीच आहे. नाउ अनदर डेफिनेशन फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कॅन से दॅट हियर FeSO4 undergoes oxidation and converted into ferrous sulfate to
ferric sulfate. In this reaction, this ferrous ion lose one electron and got ferric ion. Here, the positive charge of ferrous ion increasing by 1 unit and for ferric ion. Okay, so this reaction also called as oxidation reaction. So we have written here the new definition of oxidation. Oxidation means the losing of one or more electron. Okay, now we will define what it mean by reduction. Okay, observe these reactions. Here O3, that means ozone, undergoes reduction and form O2 and nascent oxygen. Here loss of oxygen takes place. Now in second reaction, C plus H2 forms CH4, methane gas. The formula CH4 means methane. Here gain of hydrogen, combines with hydrogen means gain of hydrogen. So both these reactions are reduction reaction. So from this we can define what it mean by reduction. Reduction ही ऑक्सिडेशनच्या अगदी अपोजिट प्रोसेस आहे. ऑक्सिडेशन मध्ये ऑक्सिजन कंबाईन होतो आणि हायड्रोजन लूज होतो. इथे रिडक्शन मध्ये काय होतं, ऑक्सिजन लूज होतो, लूज ऑफ ऑक्सिजन अँड गेन ऑफ हायड्रोजन. तर ऑक्सिडेशनची आपण जशी डेफिनेशन लिहिली त्याच्या उलट करायची आहे. ते कन्फ्युजन होतं तुमचं, कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. बघा लक्षात ठेवायचं, ऑक्सिडेशन मीन्स कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन अँड रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. लक्षात. अँड रिडक्शन मीन्स रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन or loss of oxygen and combines with hydrogen. From this we can write definition. आता ही डेफिनेशन आपण रिडक्शन साठी कशी लिहू बघा. ऑक्सिडेशन ची आधी लिहिली होती. रिडक्शन, the chemical reaction in which reactant combines with oxygen च्या जागी हायड्रोजन or loses oxygen to form a product. To form a product called as reduction. लक्षात. ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन मधला फरक समजला आहे. ऑक्सिडेशन मध्ये कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन अँड लुजेस हायड्रोजन. रिडक्शन मीन्स कंबाइन्स विथ हायड्रोजन and loses oxygen. The opposite oxidation. So these two reactions are the reduction reaction. यानंतर आपण ऑक्सिडेशनची न्यू डेफिनेशन लिहिली होती. ती कशी करता येईल आयनच्या संदर्भात. ऑक्सिडेशन प्रोसेस मध्ये काय होतं, पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज होतो आणि रिडक्शन प्रोसेस मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज डिक्रीज होतो. तर हीच रिएक्शन आपण ऑक्सिडेशनची लिहिली. Fe2 plus forms Fe3 plus 1 इलेक्ट्रॉन. याला आपण ऑक्सिडेशन म्हटलं आहे. तर हीच रिएक्शन आपल्याला रिडक्शन साठी लिहायची आहे. बघा तर कशी लिहू. Fe3 plus 1 electron and for Fe2 plus. This is the reduction. समजलाय फरक ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन मधला. Here losing of electron, so called as oxidation. Here Fe3 plus accept 1 electron and for ion Fe2 plus. Here electron is accepted by Fe, so here reduction takes place. So from this we can define reduction. आपण ऑक्सिडेशनची डेफिनेशन काय लिहिली होती. ऑक्सिडेशन मीन्स द लुजिंग ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन. त्याच्या उलट आपण रिडक्शनची डेफिनेशन लिहू. रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन. इन ऑक्सिडेशन प्रोसेस पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीजेस आणि इन रिडक्शन प्रोसेस पॉझिटिव्ह चार्ज डिक्रीजेस आणि हा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करतो म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज इन्क्रीज होतो. निगेटिव्ह चार्ज एकने इन्क्रीज झाला म्हणजेच पॉझिटिव्ह चार्ज डिक्रीज झाला. बरोबर आहे. नाउ
redox reaction. In this reaction, oxidation and reduction takes place simultaneously. Redox reactions. Redox means oxidation plus reduction. अगदी सिंपल डेफिनेशन आहे ती. The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, then such type of reaction called as redox reaction. For example, copper oxide plus H2 forms copper plus H2O. This is the example of redox reaction. समजून घ्या, खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला 3 मार्काचं एक्झाम्पल दी रेडॉक्स रिॲक्शन. त्यासाठी तुम्हाला डेफिनेशन लिहावी लागेल. द केमिकल रिॲक्शन इन विच ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. सो सच टाइप ऑफ रिॲक्शन इट कॉल्ड ॲज रेडॉक्स रिॲक्शन. आता ही डेफिनेशन लिहिल्यानंतर आता मी रिॲक्शन लिहिली आहे. फक्त मी असं केमिकल फॉर्म्युलाच्या फॉर्ममध्ये लिहिली. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला वर्ड फॉर्म मध्ये लिहावं लागेल. ती सिंपल आहे. द कॉपर ऑक्साइड रिॲक्ट्स विथ हायड्रोजन अँड फॉर्म्स कॉपर अँड वॉटर. लिहिता येईल. अगदी सिंपल आहे. आता बघा कोणाचं ऑक्सिडेशन होतं आणि कोणाचं रिडक्शन होतं ते बघा. कॉपर ऑक्साइड हिअर कॉपर ऑक्साइड लूज ऑक्सिजन अँड फॉर्म्स कॉपर. समजते? म्हणजे इथे हिअर कॉपर ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन. याचं काय झालं इथे कॉपर ऑक्साइडचं रिडक्शन झालं. ओके, अगदी सिंपल आहे. हिअर हायड्रोजन कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन अँड फॉर्म वॉटर H2O. म्हणजे इथे काय झालं याचं ऑक्सिडेशन झालं. तर रिॲक्शन मध्ये याप्रमाणे दाखवायचं. हायड्रोजन कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन and combines with oxygen means oxidation. The hydrogen undergoes here oxidation and copper oxide undergoes reduction. So, in this reaction, both the reaction takes place oxidation and reduction simultaneously. So, such type of reactions are called as a redox reaction. त्याचं एखादं दुसरं एक्झाम्पल घेता येईल आपल्याला. तुम्हाला तुमच्या प्रॉब्लेम शेट मध्ये काही रिॲक्शन दिले आहे. कुठे ऑक्सिडेशन आहे, कुठे रिडक्शन आहे किंवा रेडॉक्स रिॲक्शन कोणती आहे ते ओळखायचं आहे. त्यासाठी एक रिॲक्शन घेऊ आपण पुन्हा. निकेल ऑक्साइड NiO प्लस H2 फॉर्म्स निकेल प्लस H2O. अगदी एकसारखी रिॲक्शन आहे, फक्त नाव बदलले आहे. हिअर लूज ऑफ ऑक्सिजन मीन्स रिडक्शन टेक प्लेस अँड हिअर हा जो रिमूव्हल होतो ऑक्सिजन त्याच्याशी हा हायड्रोजन कंबाईन होतो आणि H2O फॉर्म होतं. म्हणजे तिथे काय तयार झालं ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस. ओके, इन दिस वे वी हॅव लर्न व्हॉट इज मीन बाय ऑक्सिडेशन, रिडक्शन, ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड रेडॉक्स रिॲक्शन. ओके.